Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome in our class Construction Management, and this is the 8th class. So we were talking about the critical path method, and now we'll talk about the network diagram updates and advantages of the critical uh, path method. As the project progresses, the actual task completion times will be known and the network diagram can be updated to include this information. A new critical path may emerge, and structural changes may be made in the network if project requirements change. تكلمنا على هذا سابقا. قلنا انه الدايجرام لما نسوي البلان schedule, there will be something which is called baseline schedule. Okay, هذا المرجع. This is the reference for us as a project to go back for this baseline schedule in order to see where are we now in the project according to the pre-designed or pre-planned schedule. حتى نقارن نفسنا احنا وين صرنا بالنسبة للجدول الأساسي اللي احنا سويناه أو البلان أو الخطة الأساسية اللي احنا سويناها للمشروع. فيقول لك إنه البروجكت progresses. لما يمشي البروجكت التاسك completion times الاكتيفيتيز ممكن أن تتغير، فبالتالي الدايجرام اللي هو احنا سويناه البلان الأولاني هذا البلان ممكن يتغير بعد ما يبتدي المشروع يشتغل. تمام، فيصير updates to include this information اللي هي new information. يعني بدل ما كانت duration 4 صارت 5 وكذا، وبالتالي أثر على بقية الاكتيفيتيز اللي بعده. بالتالي أيضا may emerge path، يعني يظهر عندك new critical path. تمام، يعني بعدين كان هذا الباث مثلا critical، صار الباث اللي آخر هو الكريتيكال بسبب تغير الديوريشنز والاكتيفيتيز اللي حصلت في السايت. طيب الآن structural changes على البلان هذا، على هذا الدايجرام، اوكي، ممكن يصير عليه تغييرات جذرية كبيرة حسب المتطلبات. The advantages of the critical path method. ايش الفائدة من critical path method؟ offers a visual representation of the project activities. يعني مثل ما تشوفون هنا الاكتيفيتيز هاي امامك تكون ظاهرة، فبالتالي السهولة انك انت تعرف تخطط وتشوف الاكتيفيتيز والديوريشن تبع each activity. We will be able to visualize and to see all the activities of the project, and we can accordingly know to forecast and know where the problems lie, and how to solve it in advance. Presents the time to complete the tasks and the overall project. It gives you the time، يعني تعطيك المدة الزمنية لكل activity من هذه 6 4 5. وأيضا بالتالي النتيجة النهائية تعطيك المدة الزمنية المتطلبة للمشروع ككل، واللي هي في مثالنا هذا 11 يوم. 11 يوم عندنا في هذا المشروع. allows the tracking of critical activities. يعني تخليك تتابع أو تراقب الكريتيكال activities على الباث. هذه بالنسبة للadvantages. Disadvantages: the critical path method has the following disadvantages. Dependency relationship can be hard to manage for large and complex projects. العلاقات ما بين هذا، يعني من 0 إلى 11، العلاقات ما بين هذه الأكتيفيتيز صعب ممكن أن تسويها. العلاقات ما بينها can be hard to manage for large and complex projects. صعب أنك تديرها وتحققها. طبعا في السوفت ويرز اللي هي موجودة حاليا تسهل كثير هذا الموضوع، لكن في داتا انتري في softwares that we have nowadays. So we have to input these data entries. We have to make work breakdown structures for the project. We have to make the dependencies, relationships within the activities. So it's a little bit hard to do these activities and relationships in this type of scheduling. The diagram has to be redrawn if the plan is updated during the project execution. طبعا كلام هذا الآن غير منطبق, not relevant nowadays, because as I told you before, that the softwares that we have today, if any change that you do in one of these activities, even if it's one day, it will affect all the related or dependent
activities in the total project, and it will give you a new update and new schedule according to the changes that you put or insert in this software. Okay. Uh, now we have now we know what is the critical path method and how to make it, and we explained the forward path and backward path and all these things. Now there is something which is called activity crashing. طيب activity crashing. crashing يعني ايش؟ يعني ضغط المشروع او كبس المشروع لمدة زمنية اقل. تمام، يعني في كل مشروع من المشاريع او كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز فيها مدة زمنية نورمال يسموها، فيها مدة زمنية يسموها crashing. يعني هي المدة الزمنية خلينا نقول ممكن إذا نسميها المضغوطة. خلينا نشوف إيش الكلام الموجود هنا ونشرحه بعدين. In CPM, two activity times and two costs are often specified for each activity. The first time cost combination is called normal, and the second set is referred as crash, which is the shortest possible time for which an activity can be scheduled. The cost time slope can be computed for each activity that can be expedited. The slope indicates the cost per day of crashing a project. The slope is usually negative, indicating that as the time required for a project or task is decreased, the cost is increased. Okay, vice versa. CPM critical path method في كل اكتيفيتي من هذه الاكتيفيتيز اللي احنا نحطها، يعني هاي الاكتيفيتيز اللي تكلمنا عنها الاي والبي والدي والسي وات ايفر، كل واحده من هذه اذا هي يومين ممكن هذه ممكن تصير يوم، ثلاثه ممكن تصير يومين، سته ممكن تصير اربعه، ولذلك يسموها هذه النورمال وهذه يسموها الكراش اللي هي المضبوطه. طيب انا ايش الاكتيفيتي؟ في اكتيفيتي مثلا على سبيل المثال انا عندي اكتيفيتي اللي هو اسمه اكسكافيشن، عندي حفريات. لا أنا ما مستعجل عليها جدا، وبالتالي ما أحتاج إنه أجيب مثلا اثنين حفار. هل ممكن أجيب اثنين حفار؟ ممكن أجيب اثنين حفار، لكن الموضوع ما مستعجل جدا حتى أنا أضغط على نفسي وأجيب اثنين حفار، لأنه إنه أجيب اثنين حفار معناها الكوست أعلى، يعني بدل ما أدفع ريال معناها راح أدفع ريالين. تمام. إذا كان الحفار ياخذ مني 150 ريال باليوم، معناها أنا جايب حفارين، معناها أنا أصرف 300 ريال في اليوم. تمام، وهذه عملية مكلفة. هل في داعي لهذا الموضوع؟ هل في داعي لزيادة سرعة الإنجاز وبالتالي إنفاق أموال إضافية على هذا الموضوع؟ إذا كان في أوكي، لكن إذا لم يكن هناك حاجة وفي متسع من الوقت في الجدول الزمني، بالتالي لا، ممكن أنا أخلي حفار واحد يشتغل مثلا 6 أيام. تمام. لكن إذا أجيب حفارين الستة تصير أربعة، هل أنا محتاج هاي اليومين أضاعف من أجل السعر المدفوع؟ هذا يعتمد على حسب حالة المشروع وطبيعة المشروع والريكوايرمنتس اللي عندي. لكن عموما احنا نصمم أو نخطط على إنه الأكتيفيتي هذه فيها duration normal وفيها duration ثاني crashed. طبعا الديوريشن النورمال الكوست تبعه اقل من الديوريشن اللي هي الكراش، بالتالي يكون كوست اللي هو related to crash duration. تمام. مرات يحتاج انه ازيد العمال، مرات يحتاج انه اجيب مثلا ماتيريال سهله التنفيذ وبالتالي تكون اغلى سعرا، وهكذا من الامور اللي تخليك. لكن الكراشنج دائما مرتبط بزياده اموال، بزياده سعر. دائما الكراشنج مرتبط بالمال، بالكوست. يعني كراشنج معناها تقليل مدة زمنية، المدة الزمنية معناها زيادة بالكوست. ففي علاقة متعاكسة ما بين الكوست والكراشنج. Okay, so again, the cost time slope can be computed for each activity that can be expedited. So when we want to know the slope, we call this is a slope, the difference between the crashed and normal activities, durations, and costs.
So we will see it here now in this in the below table. Okay. So how you calculate the slope? Crash cost minus normal cost. Crash cost will be more than the normal cost, as we said, because this is we have employed more resources for the project. We need more resources for the activity in order to make it with less duration. So cost minus normal cost. Crash cost minus normal cost. They be careful because sometimes the students in the exam they do it the different way. You know, the contrary. Crash cost, which is more, okay, minus normal cost. Crash minus normal. Take it like this: crash minus normal, and cost about the time. Crash time minus normal time. Crash time is less. So here this is big and this is not less. Less minus the big one, the big duration. Then the slope will be always negative because this is less than this one. Okay? So we will get the slope this way. Let's go and see what are the steps for making the crash steps for making the crashing of the activity. A network diagram can be crashed using the following steps. First, focus on the critical path when trying to shorten the duration of a project. Crashing a non-critical activity will not influence the project duration. ليش? Because this is very important. Which we said before, which path uh, decides how much the project will last. Okay, how much the project, how many days the project, or months, or years the project lasts. The critical path. It is the critical path. So الكريتيكال باث المسار الحرج هو اللي يحدد مدة المشروع، وبالتالي المشروع ما ممكن أن يكون أقل من مدة الكريتيكال باث، لأنه هي أقل، قلنا أقل مدة ينتهي فيها المشروع الكريتيكال باث. طيب، فإذا أردنا نسوي كراشنج من غير الفائدة، ما في أي فائدة أنه نسوي كراشنج على مدة زمنية إذا كانت الكريتيكال باث مثلا 11 يوم بالمثال السابق، وبالتالي انا جاي اسوي كراشنج على العشر اي على الباث الثاني اللي هو مثلا ياخرني 9 ايام او 6 ايام مثلا. ايش الفائده من الست ايام هذه؟ سويت له كراشنج وصارت 4. تمام. ما ظل المشروع معتمد على الكريتيكال باث اللي هو الديوريشن اللي هي 11. تمام. فبالتالي الكراشنج يبتدئ اولا على الكريتيكال باث. اول شيء يبتدي على الكريتيكال باث، نضغط الكريتيكال باث اكيد راح يكون عندنا فرق في المدة الزمنية. تمام. when shortening a project duration crash the cheapest activity. طيب عندك الكريتيكال باث، من الكريتيكال باث في different activities، يعني يمكن في 4 5 activities شفتوها الآن في الجدول critical path، راح نشوف في المثال اللي بعده. طيب إذا كان الكريتيكال باث في أكثر من activity، ابدي أول شيء سوي كراش على الاكتيفيتي اللي هي أقلها سعرا، يعني اللي أقل تكلفة تسوي لها كراش. لا تبدي بالاكتيفيتي اللي هي غالية. مثلا عندي excavation وبعدين footing، كونكريت فوتنج. اوكي. كونكريت فور فوتنج. تمام. هذا الكونكريت اغلى من لو انا سويت الكراشنج في الاكسكافيشن. يعني اذا اريد اقلل المده الزمنيه، اقلل بالكونكريت ولا اقلل بمده الزمنيه للاكتيفيتي اللي هي اكسكافيشن؟ انا اشوف اي واحده فيهم ارخص لي. اذا لقيت الاكسكافيشن ارخص من الكونكريتنج، فبالتالي ابدي اسوي كراشنج او اكبس في الاكتيفيتي اللي هو الاكسكافيشن، وبالتالي قد أحقق المدة الزمنية اللي أنا أحتاجها وأقول خلاص وقفت، أنا سويت كراش ومدة الزمنية للمشروع قلت وخلاص انتهى الموضوع. إذا احتاجيت بعد أنا أسوي كراشنج على أكتيفيتي ثاني حتى أوصل، لأنه الأكتيفيتي مثلا excavation I cannot crash only 3 days، أنا ما أقدر أقلل المدة الزمنية مال الإكسكافيشن إلا 3 أيام. طيب أنا أريد أقلل المدة الزمنية للمشروع ككل 5 أيام، سوينا كراش للاكتيفيتي الاكسكيوشن الاكسكافيشن 3 ايام، باقي ايش محتاجين يومين. راح ننتقل فيما بعد على الخطوه اللي بعدها اللي هي نسوي كراشنج على الكونكريت بورينج مثلا بالنسبه للفوتنج، وهكذا. when shortening a project duration crash the cheapest activity keep on crashing until another path becomes the critical path. طبعا هاي اذا احنا this example applies for, or this point applies for when we want to crash the project to the minimum duration required. يعني لما تريد تضغط المشروع على آخره من ناحية كل الأكتيفيتيز، فشو تسوي؟ تسوي كراشنج على الوحدة الأولى والثانية والثالثة إلى أن الكريتيكال باث خلاص بعد ما ممكن أن يكون يعني يصير في كراشنج أكثر.
اوكي until another path becomes the critical path. بالتالي راح يصير الباث اللي بعده هو الكريتيكال، راح يصير اطول من راح يصير اطول من الكريتيكال باث. ف يعني عفوا الكريتيكال باث، الكريتيكال باث راح يصير اطول من الباث اللي احنا سويناه. فبالتالي اللي كان نورمال، الباث اللي كان نورمال اصبح هو اللي محدد المده الزمنيه للمشروع، وبالتالي اصبح هو الكريتيكال باث. So this is why the critical path is very important now to start with the critical path until we reach to the duration that it becomes, this path becomes the shortest or the shorter than the other paths, and consequently the other paths will be the critical path. Then we need to go and work on the other passes and crash them. Repeat until either the project becomes too expensive to crash, this is typo, 1 to crash, or all activities are at their crash times. يعني أنت تضغط المشروع إلى درجة أنه كل الأكتيفيتيز أصبح المشروع جدا غالي، بعد ما نقدر نصرف أو ننفق عليه أكثر حتى نسوي كراش أكثر، or all the activities are at their crash times. يعني خلاص كل الاكتيفيتيز وصلت الى المرحله اللي انه هي خلاص اصبحت الى المده الزمنيه الادنى اللي ممكن ان تشتغل فيها، فبالتالي ما في امكانيه انه يصير كراشنج اكثر. طبعا هذا في حال ايش؟ في حال نريد نسوي كراش على المشروع ككل، غالبا انت ما تحتاج انك توصل الى هاي العمليه. ممكن يكون عندك تاخير بالاعمال، وبالتالي المشروع تبعك بيتاخر، فبالتالي ايش تسوي؟ تضطر انك تحول الديوريشنز المتبقيه، يعني الاكتيفيتيز المتبقيه، يعني الاكتيفيتيز السابقه، اوكي البريديسيسورز السابقه يسموها بريديسيسورز، يعني السابقه الاكتيفيتيز السابقه تاخرنا بها اوريدي، تمام. فبالتالي الاكتيفيتيز اللاحقه نريد نقلل من المده الزمنيه تبعها حتى نستطيع انه نقلص الفارق، او حتى نقضي على التاخير هذا عن طريق ايش؟ عن طريق الاكتيفيتيز اللي متبقيه. طيب الاكتيفيتيز المتبقيه راح نجي احنا طبعا حاسبين اوريدي انه هذه الاكتيفيتيز، كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز حاسبينها انها ممكن ان تصير في لها كراشنج، واذا صار لها كراشنج اقل مده ممكن ان تصير فيها هذه الاكتيفيتيز، تمام. وبالتالي بناء على كم احنا محتاجين وكم نقدر انه نوفر من الاموال حتى نسوي هذا الكراشنج، نوفر يعني اقصد نوفر يعني سيفنج، لا اقصد نوفر يعني نخليها افيلبل يعني، تمام، حتى نقدر نسوي كراشنج. فطبعا العمليه تعتمد على ايش؟ تعتمد على موازنه balance between the benefits and the disadvantages. اوكي، يعني تعتمد على المصلحه والمفسده بالنسبه للمشروع، يقررها اداره المشروع او البروجكت مانجر هو اللي يقرر. طيب انا ممكن اذا تاخر المشروع عندي ما في مشكله، عندي غرامه مثلا علي اذا تاخر المشروع باليوم كذا 1000 ريال، لكن أنا إذا تأخر المشروع خليه يتأخر 1000 ريال، ولا أنا أكبس المدة وأخلص المشروع بالفترة الزمنية المحددة أو المتفق عليها وأحط لي 3000 ريال. في هذه الحالة من يكون الأفضل؟ يكون الأفضل إنه أنا أتأخر في المشروع 3 أيام، تمام، أتأخر في المشروع 3 أيام أدفع 3000 ريال لأنه اليوم الواحد غرامة 1000 ريال، ولا أكبس المشروع هذه ال3 أيام وأحط فيها مثلا 10000 ريال، مصلحة ومفسدة. أو ممكن تقول لا، الريبيوتيشن reputation of the company is very important. It's more important than the money itself. So let's go for crashing these activities and pay 10,000 reals instead of making the project delay 3 days and paying fine for each day 1 real, 1,000 reals, which means 3,000 reals total. And because we want to get or to gain the reputation for this project, maybe because we have other projects waiting for us, and it depends on the our reputation and accomplishment in this project. يعني على حسب أدائنا وسمعتنا في هذا المشروع ممكن أنه نمسك مشاريع أخرى. ف 10,000 ريال ما تهمني مثلا أن أحط 7,000 ريال فرق وأسوي كراش للمشروع بس من أجل السمعة فقط. فالسمعة مهمة جدا بالنسبة للمقاول. المقاول سمعة، يعني غالبا الناس ما ممكن ما تجي لك عن طريق أعمالك المنفذة، وإنما تجي لك عن طريق سمعتك، تعاملك مع الناس، الأمانة مع الناس، الدقة في المواعيد، الجودة في الكواليتي، تحقيق الأوبجكتيفز تبع المشروع اللي تكلمنا عليها، كلها هذه تحقق النجاح للمقاول، وليس فقط
الأموال اللي يجنيها المقاول ممكن يجني من أول مشروع أموال طايلة وتكون بطريقة خاطئة وغير صحيحة، وبالتالي لا حتى ما يمسك مشروع ما حد يعطيه مشروع ثاني. تمام. فالمقاولات هي سمعة قبل ما هي أرباح نحققها في المشاريع. الأرباح تجي بعدين من السمعة اللي يحققها المقاول ومن نجاحاته في المشاريع اللي يحققها، وإن كانت قد تكون النجاحات فيها أموال قليلة في البداية، لكن إذا كنت تريد تصير مقاول أهم شيء يكون عندك سمعة طيبة في مثلا سداد بالنسبة للكريدتس، السداد المستحقات، غيرها من الأمور. طبعا الكواليتي والأوبجكتيفز مال المشروع تحققها. المدة الزمنية مهمة جدا بالنسبة للكلاينتس، وأن يكون المشروع according to the budget أيضا مهمة. طبعا هذا موضوع يخص المقاول نفسه، لكن في أنواع من العقود تخلي البجت يعني أيضا مشتركة ما بين الكلاينت والكونتراكتور. Okay, so let's go and check this table here. And you can see here, just I want you to put in your mind the equation or the formula that we have seen above. And now we have the activities and predecessors. That means activity one, there is no activity before it, no predecessor. And activity B and C and D, the predecessor for them is activity A, so it means activity A, B, C, and D, all coming from after, or sorry, after activity A, and so on. Then the normal crash and crash cost, and sorry, normal cost, crash cost, normal duration, crash duration. These are the information that we need to get the results from our equation or from our formula. By deducting the crash duration from the normal duration, you will get this crash margin اللي هو عبارة عن الفرق المدة الزمنية ما بين المدة الطبيعية والمدة المضغوطة. المدة الزمنية المضغوطة والمدة الزمنية الاعتيادية، الفرق ما بينهم يسموه الكراش مارجن. يعني كم استفادينا من هذا الكراشنج؟ يوم واحد فقط. الثلاثة صارت اثنين، الاثنين صارت واحد، الاثنين ما بقى هذا الاكتيفيتي ما ممكن ان يصير له كراشنج. الأربعة صارت واحد، يعني معناها استفادينا 3 أيام أو 3 months. هنا days طبعا مذكورة، وال3 صارت واحد، المارجن هو 2. Here that we have a star that shows that there is something very important which is called that, which says that the partial crashing is not allowed. يعني هذا الاكتيفيتي مثلا E، مثلا لو افترضنا انه هو الاكسكافيشن على سبيل المثال، الاكتيفيتي E هذا ما ممكن انه يصير عليه partial crashing، يعني ما ممكن 3 أيام تصير يومين. تمام. ليش؟ لانك انت ممكن راح تدخل حفارين. هي الثلاث ايام اذا دخلت حفارين اثنين على طول، الثلاث ايام راح يصير بيوم واحد راح يخلصون الحفره. ما تجي انت تقدر تقول له زين طيب انا لا اريد 3 ايام اسويها، طيب ما انت دخلت حفارين اثنين، راح تقول للحفار اوقف لا تشتغل حتى نسويها يومين. كل الاحوال انت دافع فلوس الحفار ومنزله عندك في السايت، تمام، ودافع الايجار ماله. اشتغل الحفار ما اشتغل الحفار فلوسه عليك، انت مستاجره بالساعه. تمام. فبالتالي لو يوم اللي تقرر انك تنزل حفارين اثنين وتسوي كراشنج للديوريشن اللي هي 3 ايام النورمال، اوتوماتيكلي اول ما تنزل اثنين حفار راح يصير عندك ايش؟ المده الزمنيه راح يخلصوها بيوم واحد. ما ممكن ان يخلصوها بيومين الا اذا صار في تقاعس في العمل او صار في مشكله عطل او انت وقفته وبالتالي خسرت نفسك. ايش الفائده يعني؟ فهذا معناه انه partial crashing is not acceptable. تمام. هذا المثال نفسه اخذناه قبل شوي. طيب فبالتالي الان من تجي تطرح الكراش كوست والنورمال كوست وتسوي المعادله، راح يطلع لك ماينس 4000 ماينس 6000. هنا المفروض يطلع لك 35000 صح يا جماعه؟ 80 ناقص 10 70000 صح؟ 70000 على 2، لانه الكراش مارجن اللي هو هذا ماينس هذا اللي احنا المفروض ماخذينه. خلينا نرجع للمعادله احسن. اللي هو هذا ماينس هذا يطلع لك الكراش، ما يسمى بالكراش مارجن. كراش تايم ماينس نورمال تايم اتس كراش مارجن. اوكي. فالكراش مارجن هنا طلع عندنا 70000، المفروض 70000 على 2 35 يا جماعه. طيب ليش 70000 صارت؟ لانه هو اصلا قال لك ما في امكانيه انك تسوي بارشل كراشنج، لا تعطيني السلوب باليوم الواحد. هذا يسوي 3000 باليوم الواحد، باليوم الواحد 4000، باليوم الواحد 6000. هذه باليوم الواحد 35، لكن ما عندنا احنا 35، احنا عندنا يومين لازم مره واحده one time go. فكراشنج هنا تبعها 70000 مباشره مره واحده. خلونا ناخذ الاكزامبل هذا. الاكزامبل هذا ايش يقول؟ وهذا طبعا اخر شيء في المحاضره لليوم. وهي هذه المحاضره اخرها هو راح يكون ان شاء الله الاختبار تبعنا راح يكون الى اخر هذه المحاضره.
اوكي، على اساس احنا كنا قلنا المحاضرة اللي بعدها داخلة في التست. لا ان شاء الله هذه المحاضرة هي this is the last uh, class that is included in our test. Next class will not be included. طيب عندك هذا المشروع solve the forward and backward path. حلينا مثل الطريقة السابقة حليناها وطلع عندنا هذا ال CPM. اوكي، الاكتيفيتي 3 و2 واخر شيء طلع المشروع عندنا 8 days 8 days. Now if you want to crash, this is the critical path as you can see here, because the total float and free float are zeros, and this is the shortest duration, our shortest path, and it will decide the days or duration of the project. Now, when we want to crash the project, we have to crash, as we said before, the critical path. So let's go start with the activity A. Why we choose A? Maybe we choose A because it is the cheapest one. And here we don't have, we want to have like, we said that we can start with the cheapest and the lowest price or the lowest cost for crashing. But here in our example here, we want to crash to the maximum. Okay, so we don't care. We will crash everything. Okay, we have 3 days, and we said that the 3 days here will be 2 days. Okay, and we will start here to crash at duration A, and also it's the cheapest. Okay, we can see here 4,000 per day. Then this will be 2 days, 4 days accordingly, and 7 days. And the project now is we crashed A by 1 day, and now the project is 7 days only. Before it was 8 days. So let's go and crash the other activity. The next activity on the same path, which is the critical path, is B. B could be 1. Okay, 2, from 2 to 1 will be 1. Then forward pass, it will be 6 days. The project will be 6 days. Okay, then we want to crash activity E. Okay, because this now we have two critical paths, so we can crash this one and this one at the same time, crash D and E by 2 days. So the E will be 1 day and the D will be 2 days, because as we have here. So the crashing duration will be 4 days. Can we crash more than that? No, we cannot crash more than that. Even if we crash the other duration, see all of them, they are 4, 4, 4. This is the crash duration. Okay. Now someone might say this D is 4 days. It could be 1 day. 4 days could be 1 day. Why we said 2 days only? 4 days. Okay, 4 days, from 4 to 1, it could be 1. Why we used 4 to 2, not to 1? Like in here, 3 could be 1. 3 could be 1. 2 has to be 1 also. Why this one only 2 days while we can crash to 1 day? Because no benefit. If we crash this more, that means we will pay more for crashing. As we said, that crashing means cost, extra cost. If we crash this one, we will not benefit. If this becomes 3 days, we will not benefit, because these two activities or these two paths are deciding, okay, or determining that the project date here or project duration here is 4 days. So we cannot, we will not benefit if we make this activity 3 days only. So there is no benefit from this one. And here the difference between fast tracking and crashing, there is two columns here, fast tracking and crashing. What is the fast tracking? The following difference can be observed from the fast tracking. Okay, so the cost of completing, before we go to that one, cost of completing the project in 8 days will be 21,000, because if you do the summation here, add this one to this one, it will be 20,000. And the cost of completing the project in 4 days will be 107,000 riyals. How did we get this number? You can say here, let's go for the calculator.
First of all, this is the first crashing cost, and the second one, 8,000 plus 8,000 will be 16,000 plus 2,000, the second one, because it will be the same. Okay, this activity is available, so you have to take it into account. Uh, okay, plus this activity is not 12,000. Be careful, because we did not crash the activity for 3 days. We crashed this one for only 2 days. So that means it is 3,000 per day. So it means we will deduct 3,000 from here. So it will be 9,000 plus 80,000. So it will be 107,000 reals for this project after compression, after crashing. Okay, again, so the difference between the fast tracking and crashing. Fast tracking activities or phases are performed in parallel to compress the schedule. الفاست تراكنج هو عبارة عن انه بنقول لك سوي فاست تراك على البروجكت، هو انك تداخل بين الاكتيفيتيز، يعني ما تخلي الاكتيفيتي الاول ينتهي عشان تسوي الاكتيفيتي اللي بعده، وانما تسوي فاست تراكنج. فاست تراكنج كيف؟ مثلا هذا السكجول عندك، هذا الاكتيفيتي خلص، بعد هذا الاكتيفيتي بدا، وثم لما انتهى هذا الاكتيفيتي بدا الاكتيفيتي اللي بعده. تمام. لما اجي اسوي له فاست تراكنج في هذا المثال، اوفرلاب راح يصير هذا الاكتيفيتي الثاني. تمام. شوف هذا بدا بعده بيوم يمكن تقريبا، يعني انتهى هذا ثم يوم، ثم بعد ذلك دخل بدا هذا الاكتيفيتي، راح رجع الاكتيفيتي هذا الى وراء، صار عندك ايش؟ ليد، فدخل، فصار عندك فاست تراكنج، فقال خلينا ندخل الاكتيفيتيز مع بعض، وهذا يسموه فاست تراكنج. غير الكراشنج، الكراشنج هو الاكتيفيتي انه بدل ما يصير 4 ايام سويته مثلا هنا يومين. فان فاست تراكنج الاكتيفيتيز اور phases are performed in parallel، يعني يصير تداخل فيما بينها، to compress the schedule، حتى نقلل المده الزمنيه في المشروع. قلت فعلا المده الزمنيه في المشروع لما حصل هذا التداخل اللي يسموه فاست تراكنج. يعني ما ننتظر مباشر مثلا مده زمنيه ما بين اكتيفيتي واكتيفيتي، اذا كان في امكانيه ان الاكتيفيتيز تتداخل نداخلها. طب ممكن واحد يسال سؤال يقول طب ليش ما سويناها من البدايه وداخلنا الاكتيفيتيز؟ يصير ربشه مرات في المشروع، يصير مور ريسورسز، يصير مور كونفليكت. او خلينا نكمل، هو تشوف هذه المعلومات موجوده في الجدول. More resources are added to the activities or phases to compress the schedule. الفرق بين هذا وهذا انه هنا راح تحط more resources، سواء كانت الفور ends يعني money، manpower، material او machinery، راح تحط حتى تصغر، تقلل المده الزمنيه. increase the rework and risk. هاي الفكره، انه ليش مو من البدايه احنا نستخدم الفاست تراكنج ونخلص؟ لانه هو في ريورك يصير كثير، ممكن يصير في ريسك، يعني تداخل في الاعمال، كميات من المعدات تتداخل مع بعضها في وقت واحد، عمال يتداخلون مع بعض، عمليه تقارب الاكتيفيتيز مع بعضها، غير لما مثلا الاكتيفيتي ينتهي ونبدي باللي بعده، تكون الامور اتضحت، الاكتيفيتي السابق اموره وضحت، وبالتالي نبتدي نشتغل بالاكتيفيتي اللاحق. لكن في حال الفاست تراكنج مع بعض شغالين، وبالتالي بعدين ممكن يطلع عندك ايش؟ يطلع عندك اخطاء في الاعمال. Okay, so increase the cost can result in increased risk cost too. هذا أيضا طبعا يصير فيه risk also. Works only when activities phases can be overlapped to shorten the period project duration. هذا طبعا ممكن انه يصير فقط في حال اذا ممكن في تداخل، اذا ما في تداخل ما ممكن. ما ممكن الاكتيفيتي مال striking the shutter تصير مباشرة بعد الصب ثاني يوم، لكن مثلا حسب المواصفة مثلا يحتاج لك يومين أو ثلاث مثلا. طبعا في بعض المشاريع يصبون بالليل الصبح يفتحون، لكن طبعا هذا مو حسب المواصفة يعني. always tried first، طبعا هذا دائما نجربه أول بالنسبة للفاست تراكنج، لأنه ما في فلوس ولا resources. always tried when fast tracking hasn't given the required compression and schedule. applied on critical path activities. If not, it will only be added to the float. applied to the critical path activities. If not, it will only be added to the float. يعني هذه اثنينهم نفس الحالة. هذا فيما يخص المحاضرة. This is regarding our class for today. Thank you very much for watching. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.